और उन्होंने जीवन के विचों सतगुरु की बाणी के विचों कुछ झात मारनी है। धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रकाश पिंड बासर के जिला अमृतसर है। और माता लक्ष्मी जी पिता तेजभान जी के घर विसाख सुदी 14 संमत 1526 में ये कह ली कि अज के दिन होया, पर विसाख के महीने में होया। ये वधी सुधी करके दिन जोड़े ने भावें कि जेठ च आ गए। हुण धन बाबा अमरदास जी का प्रकाश होया। पिता तेजभान जी शुरू तो लैके घर बार भी चंगा सी, व्यापारी सन, तो जिथे व्यापारी सन घर बार चंगा सी उत्थे वो धार्मिक बिरती के मालक भी सन, भावें देवी ते जाते सन। और वो जड़े धार्मिक ख्याल करके शुरू तो लैके धार्मिक ख्याल बाबा अमरदास जी के अंदर सन। धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी के घर बाबा मोड़ जी, बाबा मोहरी जी, दो धीआं बीबी दानी जी ते बीबी भानी जी का जन्म होया। और धन गुरु अमरदास महाराज जी गुरु बनने तो पहला हर साल जाते सन गंगा के इशनान की, क्योंकि अपने वालों धर्म के कर्म यही समझते सन कि गंगा के इशनान से जाइए धर्म के कर्म ने। भलिया बरादरी वालों पिंड वालों जिहड़े पूजा का ताण वो इकट्ठा करना, गंगा ते जाके बैठे हुए ब्राह्मण उन्होंने विच वंडना दान करना, ये उन्होंने बिरती सी शुरू तो ही। पर जो 20 वारी गंगा गए, 21 वारी गए, अखीरली वारी गए गंगा का इशनान करके जो वापस आए, और ये साखी आप जी जानते हो कि पंडित ब्राह्मण दुर्गा पंडित दुर्गो उवे धर्म के कर्म करता सी कि आए गए घर में रहने की थां दिंदा सी। घर से धर्मशाला नहीं सी, पर उन्हें धर्मशाला बना ली कि जेड़ा यात्रु लंघे जिन्हों लोड़ पवे पता से कि पंडित दुर्गो का घर भी वड्डा है, और दिल भी रब ने वड्डा दिता कि इत्थे आके भाई आराम भी करो, जिन्ना हो सके लंगर पानी भी छको। इस पंडित दुर्गो ने धन बाबा अमरदास जी के पैरों के विचों पद्म देखा कि एक कोई अलाही पुरख ने या कोई चक्रवर्ती वड्डे सम्राट ने, तो जे नहीं तो होंगे। जो बाबा अमरदास जी आराम करके उठते हैं, पंडित दुर्गो गुरु साहब के चरणों से मत्था टेकता है, और बाबा अमरदास जी एकदम पिछे हटते हैं कि तुसी देवता रूप, तुसी ब्राह्मण हो, मैं खत्री हाँ। मन्निया जाता सी ना ब्राह्मण सब तो वड्डा है, कि नमस्कार तो मैनू करने चाहिए। एक तो तुसी आए गए नूं राह दे विच रुकण लई थां दिंदे हो, लंगर पानी छकाउंदे हो, धन्नवाद तो तुहाडा करना चाहिए। दूजा तुसी ब्राह्मण हो। पर इस पंडित ने कहा से कि मैं जो भी हाँ किते याद करके होवांगा, पर हकीकत यह है कि तुसी आप रब का अवतार हो, तो जा तुसी किते वड्डे चक्रवर्ती राजे हो, सम्राट हो। और धन बाबा अमरदास जी उदों हस पे सन कि ना तो मैं रब का अवतार आम जिहा बंदा, ना मैं कोई राजा। और सतगुरु जी ने उदों पंडित दुर्गो नूं कुछ देर का यतन किया कि आए कहते सेवा करते भाई कुछ ना कुछ तो ले। और पंडित दुर्गो ने कहा सी क्योंकि ज्योतिष विद्या जानता सी, और किते ना किते उनके बोल सच होते सन, और होए भी कि बाबा अमरदास जी ठीक है, बस तुसी चेते रख लो, जे तुसी कुछ देना चाहते हो मैं आप लैण वास्ते आवांगा, मंग के लवांगा तो लवांगा उदण जिदण तुसी उस पदवी ते प्राप्त हो जाओगे, पदवी तुहानूं मिल जाएगी। और ये पक्की गल है कि इन्हां दोवां विचों एक पदवी तुहाडे कोल जरूर है। खैर बाबा अमरदास जी उत्थों चले गए, नाल उन्हां दे एक सन्यासी मिलिया, उस थां तो इकट्ठे हुए, राह दे विच गल्लां बातां करदे आए। पिंड 40 दिन का सफर सी जी, कि प्रयाग त्रिवेणी तो इशनान करके आए, 40 दिन लगे वापस आउंदे। और कई दिन नाल लैके सन्यासी जिहड़ा है नाले ते विचारा करता है, नाले धर्म दी गल्लां करता है, रब दी गल्लां करता है। पिंड बासर के पहुँचे, इत्थे लंगर पानी छकिया, और रात को आम हुंदा सी कि सौण वास्ते
गर्मियों के दिनों उत्ते चढ़िया जाता सी, कोठे ते मंजे डाए। बाबा अमरदास जी 2 गिलास दुध लैके गए, एक सन्यासी को फड़ाया, एक आप हत्थ च फड़िया। और सन्यासी ने अजे तक पूछा नहीं सी, पर अज पूछ लिया कि भाई पुरखा अमरदास जी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ दिन हो गए नाल रहंदे, पर तुसीं ਇਹ नहीं दस्सिया कि तुहाडा गुरु कौन है। बस इन्ने बोल कन्नां 'च पए। और बाबा अमरदास जी कहते ने सच है कि गुरु की भाल ही कर रहा, हजे गुरु मिले ही नहीं, गुरु धारण ही नहीं किया। बस वो सन्यासी ने गिलास थले रखा तो कहते वो मेरा तो धर्म भ्रिष्ट हो गया। और देखो गुरु साहब ने पावन वचन बाणी दे विच कहे ने कि जिन्हें गुरु धारण नहीं किया उनका तो नाम ही बड़ा बुरा है, उनका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। नहीं बुरे का है नाम बुरा। पर असल में ਜਿਹੜੇ सन्यासी ने बोल गए, वो सन्यासी भी साढ़े वर्गा आम नहीं सी। देखो गुरु दियां कथा कहानियां गल्लां तो ਅਸੀਂ भी कर जणियां ने, मैं तुहानूं सुना जणी है, तुसीं सुन लैणियां ने। पर सचमुच कुछ अंदर निर्मल आत्मा वाली रूह ये गल सुनावे तो सुनने वाले ते 100% असर जरूर होता है। हुण उत्थे जिहड़ी सुनने वाली सी वो भी सच्ची आत्मा, और जिहड़ा सुनाउण वाला सी वो भी जुड़िया होया कि तू तो निगुरा है, दुध गिलास पीता नहीं, थले रखिया, रात रुकना से रुकिया नहीं, सन्यासी ते चला गया। और धन बाबा अमरदास जी की वो रात सदियां वर्गी रात निकली। इन्ने पछताए कि 60-62 साल की उम्र निकल गई, पता नहीं अगे किन्ने सवास बचे ने। तू गुरु धारण नहीं किया, तू हजे भी निगुरा है। और बार बार कन्नां दे विच वो आवाज़ पवे, तू हजे भी निगुरा है। वो रात निकली, अगला दिन सारा बेचैनी दे विच निकलिया, फिर रात पई। अगले रात भी कई युगों के बराबर रात बतीत हुई। पर अमृत वेले जदों बाहर खुले विहड़े दे विच आए तो बीबी अमरो जी, और बीबी अमरो जी आप जी जानते हो धन गुरु अंगद देव जी के पुत्री ने, और धन बाबा अमरदास जी के भरा उन्होंने पुत्र भाई जस्सू उन्होंने वाले विआही सी। और ये जानते हो कि धन गुरु अमरदास जी के भतीजे वाले विआही सी, भतीजे उन्होंने सी। अमृत वेले शब्द गाए, मधाणी चाटी च पाई है मधाणी रिड़कण, उच्ची आवाज़ में शब्द गाओ। तो जदों शब्द गाते ने करनी कागत मन मसवाणी, बुरा भला तो लेख भए, ज्यों जो किरत चलाए तो चलिए, तो गुण ना ही अंत हरे। उत्थे बेबे वीरो जी उच्ची आवाज़ में गाते ने मन चेत सके नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। हुण एक कुछ बोल जिहड़े ने समझ भी लग रहे हैं। तो अंदर जदों मिलन की तांग होवे फिर ध्यान भी उधर जाता है कि जदों अखीर दियां पंक्तियां पढ़ते हैं बीबी अमरो जी कि भया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तनेहा। जे गुर मिले तनेहा, वो किहो जिहा गुरु मिले कि गले हुए सोने लोहे नूं भी सोना बना दे। बस एक गुरु तो चाहिए सी। धन बाबा अमरदास जी ने भावें दीवार के पिछे खलो के सारा शब्द सुनिया, दिन का चढ़ा चढ़िया। और गए ने अपनी नूंह के कोल के बेटा ये जो कुछ तू गा रही से ये बोल लिखे हुए कितने ने, इन्होंने अंदर नूं टुंबिया, इन्हों के अर्थ की ने। और बीबी अमरो जी ने अर्थ भी सुनाए तो यह भी कहा कि पिता जी ये धन गुरु नानक साहब जी के बोल ने। गुरु नानक साहब जी का सोही राग के विच ये पावन वचन है। और कई बार सवाल भी उठता है कि अमृत वेला सी, उदों तक तो मर्यादा भी बन गई सी। भाई गुरदास जी लिखते हैं मर्यादा तो धन गुरु नानक साहब के समय तो बन गई सी। अमृत वेले जपजी साहब पढ़ना है कि सोदर आरते गाविया, अमृत वेले जाप उचारै। तो बेबे अमरो जी अमृत वेले जपजी साहब के थां ते वो शब्द क्यों पढ़ते हैं जिन्हों का समय दोपहर का है।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਪ ਤੇ ਜਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਵੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਗਲੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਗਲੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਸਮਝਾ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਏ, ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਝੀਏ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ, ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ। ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਇਹ ਮਨ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਦੁਆਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ। ਔਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ। ਲੇਖ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਭਲੇ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੇ ਲੇਖ ਚੰਗੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਖ ਬੁਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਚਾਹੇ ਭਲੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚੱਲੀਏ, ਤੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਨ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਰਿਆ, ਕਮਲਿਆ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ, ਗੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਵੀ ਗਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਓ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਜ ਅਗਣ ਤੇ ਤਲਾਗ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਾਇਆ ਆਰਣ, ਆਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਠੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਭੱਠੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਲੁਹਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਘੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ। ਇਸ ਭੱਠੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਬਲਦੀ? ਪੰਜ ਅਗਣ ਉੱਤੇ ਤਲਾਕ ਰਹੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨ ਰੂਪੀ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿਤੇ ਬੁੱਝਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਲੇ ਬਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਲੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਪੱਕ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬਲ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੱਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕੋਇਲੇ ਉੱਪਰ ਪੜੇ, ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸੇ ਉੱਪਰ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ। ਮਨ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ, ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਸੰਨੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਸਤਰੀ ਪਕੜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ।
ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਨੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ, ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਨਿਰੀ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੇ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਆਪ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਨੀ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਸੰਨੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਬਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜਦੇ ਆ, ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਸੰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜਦੇ, ਮਨੂਰ ਹੋ ਜੇ ਲੋਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਜੇ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੋ, ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਗਲੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦੇ ਦੇਹਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਦੇਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਅਰਥ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਨੇ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧੀ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਭੈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੜਿਆ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੜਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਖੈਰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿੱਥੇ 15-20 ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੋਂ ਖੜੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਮ ਹੋ, ਕੁੜਮਾਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜਮ ਉਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਜੱਸੂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁੜਮ ਹੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ
ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰੂਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਰੂਪਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਰ ਬਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਇਹ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਸੇ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਸਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, 12 ਗਰਮੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੱਖੜ ਚੁੱਲੇ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਪਏ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜੁਲਾਹੇ ਦੇ ਠੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਠੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੱਡਾ ਲੱਗ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਖੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਜੁਲਾਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਜੁਲਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੂ ਨੂੰ ਥਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਨੇ ਸੁਣਨੇ ਪਾਏ ਕਿ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 9 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਢੂੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ, ਅਮਰੂ ਨੇ ਥਾਵਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਨਿਥਾਵਾਂ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਨ। ਔਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਜੁਲਾਹੀ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਗਈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਬੋਲੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਵਰ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਫਿਆ ਸੇ ਫਿਰੇ ਪਵੰਦੇ। ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਭਟਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇੜ ਮੰਡਾ ਹੋ ਕੱਟਿਆ ਤਿਸ ਦਾਲ ਸੁਕੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਖਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮੇਰੇ ਸਿਮਰਣੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ। ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਨ ਹਾਰ ਬੂੰਦ ਬਸੁਐ ਰਮਾਵਲ। ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣੰਤ ਨ ਆਵੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ।
ਕੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਟ ਹਰ ਬੂੰਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂੰਦਾਂ ਬੂੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਰੋਮਾਵਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੋਮ, ਤੇ ਰੋਮ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁਸਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣ ਲਵੇ। ਨਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ। ਰਾਵ ਸਸ ਕਿਰਨ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਲਹਿਰਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵੇ, ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ, ਕਬ ਜਨ ਭਲ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗਾਵੈ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬੜੇ ਆਵੇ। ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਤਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ